Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Prayer ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം. Okay. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Light of the world, you step down into darkness. Open my eye, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are mine. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with me. Prayer by Monisha. Thank you. Have a wonderful day. Okay, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു prayer. സൈനിങ് ആരാ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് തമറുനിസ. ആരാണ്? തമറുനിസ. പറഞ്ഞോളാം. Good morning, ma'am, and good morning, all. Today I am talk about a story, The Pencil's Tale. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside just before he was about to pack him into a box. Imagining the little fellow as a person, he recalled a few things about the pencil. There are 5 things you need to know, he said to his pencil, before I send you out into the world. Always remember these 5 things. Never forget them, and you will become the best pencil you can be. The first thing is to remember that you will be able to do many great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience a painful sharpening, but remember that this will make you a better pencil. Also, keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make along the way. And the most important part of you, it is what's on the inside. And remember, this is well. Upon every surface that you are used, you must leave your mark no matter what else happens. You must continue to write. It seemed the pencil listened to him and promised he would remember these 5 things so that he could live his life with heart and purpose. We see in our life, we put ourselves in someone else's hands, embrace challenges for growth, learn from mistakes, value inner qualities, and leave a positive mark on the world. Each of us can be the best pencils out there. Have a nice day and have a wonderful day today. Signing from Rumisa from Malappuram. Okay, thank you. Thought of the day? Anila from Kannur. Good Okay. morning, ma'am, and all friends. Mistakes are painful when they happen, but years later, a collection of mistakes called experience which leads us to success. APJ Abdul Kalam. Okay. Thank you. Thank you all. Good morning, Jory. Okay. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട്
ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ആണ്. മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ജനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡിലേ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആഗ്രാമിസ് എടുക്കില്ലേ? ആഗ്രാമിസ് പറഞ്ഞില്ല ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ ഇനിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ കുട്ടി ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് കമന്ന് വീഴും. സോറി, ആദ്യം കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കൈയും കാലൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ അതെന്തെങ്കിലും കമന്ന് വീഴും, കുട്ടി കമന്ന് വീഴും, പിന്നെ മുട്ടിലഴയും, പിന്നെ ഇരിപ്പുറയ്ക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, ബാലൻസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നടത്തം നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഓട്ടം. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഏജില് ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓടാനൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് അത്രയും ഡിലേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പ്രോപ്പർ ആണ്. 1.5 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടി എന്തില്ല നടക്കുന്നില്ല, അവൻ ഇരിക്കുന്നോടത്തിന് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിലേ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കുട്ടിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ചിൽഡ്രൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫിക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. ജനിച്ച ഉടനെ ഫിക്സ് വന്ന കുട്ടിയാണ്. അത് 4th പോയിന്റ് ആണ് മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ചിൽഡ്രൻസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫിക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫിക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടയ്ക്ക് ഫിക്സ് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടിസം അറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. ഓട്ടിസം വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ഈ സിംറ്റംസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റീസ്, ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ മാനസിക വെല്ലുവിളി ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ സാധാരണ നോർമലി ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയാ കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലെ ആ 3 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ, ചിലപ്പോൾ 2 വയസ്സായിരിക്കും. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മനസ്സാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ പറയാ അവരൊരു സെക്കൻഡ് മദറായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത് അവര്. കാരണം അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ അമ്മയുടെ കെയറിങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ അമ്മേനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മള് അവർ കെയർ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓടി വന്നൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ മാറ്റി നിർത്തരുത്, മാറി നിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. കാരണം ആ സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പ്യുവറാണ്. കാരണം അത്രയും മനസ്സിലൊരു കളങ്കില്ലാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ. മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ചിൽഡ്രൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ചിലപ്പോ ഒരുപാട് വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കും. പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാല് എന്റെ വീടിനടുത്ത്, എന്റെ സ്വന്തം വീടിനടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അത് എന്നേക്കാളും ഇളയതാണ്. ഇളയതാണ് മൂത്താണ്. അവര് ചേട്ടൻ എന്നേക്കാളും മൂത്തതാണ്. എന്റെ പ്രായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 20-something വയസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു, 20-30 ആ ഒരു ഏജിലാണ് ആള്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു 10th പഠിക്കുമ്പോൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോകും. ഇവരെ വീടിന്റെ ഒരുപാട് പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ കാശുകാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം സ്ഥിതിയൊക്കെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ചെക്കൻ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം വീട്ടുകാർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു നാണക്കേട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വീട്ടിലായിരിക്കും. അമ്മയും മോനും എപ്പോഴും വീട്ടിലായിരിക്കും. അച്ഛൻ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയൊക്കെയാണ്.
അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഇളയ മോൻ അവര് വീട്ടിലാണ് അകത്ത് മാത്രം വിടുള്ളൂ. കാരണം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒന്നും ഇതുവരെ കളിക്കാനുള്ളതല്ല. പക്ഷെ മൂത്ത ആള് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്ന് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇളയ ആളെ വിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം അവരുടെ ബ്രെയിനിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കാനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ബ്രെയിനിന് അത്ര പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അബോർഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കാതെ ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് അബോർഷൻ ചെയ്യാണ്ട് അവര് നോക്കിക്കോളാം, ഭാവിയിൽ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവന്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മൈൻഡാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ അമ്മ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര എപ്പോഴും കരയും. ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ചെവിയിലേക്ക് എത്തും. കാരണം അത്രയും നോക്കി അവൻ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് കരയണൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കും അവനെ അടച്ചിട്ടിട്ടായിരിക്കും, വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിട്ടായിരിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ കരയണത്. ഞാൻ ചിന്തിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, അവനെ അടച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വിട്ടുകൂടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏജില് ചിന്തിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല, ഒരു വർഷം 1.5 വർഷം കൊണ്ടായി. ആ ടൈമിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു വാൻ വരാണ്. വാനിൽ ഞാൻ കണ്ടത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു കുട്ടീനെ കണ്ടത്. അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് അവനാണെന്ന്. അവന് വീടിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് അവനാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ അപൂർവമായിട്ടേ അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആള് വലുതായി നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, മോളെ ഇപ്പൊ അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവന് ഞാനിങ്ങനെ മോണ്ടിസോറി പഠിപ്പിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇവിടെയാണോ പാലിയത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പാലിയത്താണ്. അപ്പോ പാലിയം ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലെ മോണ്ടിസോറി സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥാപനം അവര് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് ആണ്, മോണ്ടിസോറി സിലബസ് ആണ്. അവർ ആ മോണ്ടിസോറി സിലബസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മറ്റു കുട്ടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നോർമൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളും അവിടെ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് മോളെ. അവൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ബഹളമൊന്നും എത്തിക്കുന്നില്ല, വയലന്റ് ആവുന്നില്ല. അവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. കാരണം മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ അമ്മ വേണമായിരുന്നു കൂടെ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും A to Z കാര്യത്തിന് അമ്മ തന്നെ വേണം. അമ്മ അവന് പുറകെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ബട്ടൺസ് പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അവനെ റാലിക്ക് ഉണ്ടപ്പോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബട്ടൺസ് ഇട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ഏജിലാണ് ആള്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമാണ്. എന്നാൽ പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചൈൽഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു. പണ്ടത്തെ ആ വയലൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ അവനെ കണ്ടല്ല. ഞാൻ സ്ഥിരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഈ വാനിൽ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ നോക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവര് എന്തെങ്കിലും കളിക്കായിരിക്കും, വാനില് എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്, ഇതേപോലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം നമ്മളെ പോലത്തെ ടീച്ചർമാർക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. അവര് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാപമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാപമാണെന്നാണ് പറയണത്, അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അബോർഷൻ ചെയ്തില്ല, ദൈവകൽപ്പന അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ആ അച്ഛനും അമ്മയും അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ ജീവിതം ഫുൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്താ പറയാ, മോന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മൂത്ത ആള് എഞ്ചിനീയർ ആണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെന്നൈയിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിലും നോക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ചേട്ടനൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. പറഞ്ഞേട്ടാ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ
പഠിക്കാൻ ടെൻഷൻ ഇല്ല മോളെ, അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം നമ്മള് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ പറ്റും, ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ബട്ടൺസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം. നമ്മൾ മോണ്ടിസോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം, ഷൂ ലേസ് ഫ്രെയിം എന്നൊക്കെ പറയും. കുറച്ച് ഫ്രെയിമുകളാണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളില് ഈ റിപ്പീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഇട്ടത്. അപ്പോ ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ആണ്. സോറി, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇതാണ് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് വുഡൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും വുഡൻ ആയിട്ടുള്ള പീസ് വന്നിട്ട് ഒരു റോള് പോലെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മള് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ബട്ടൺസ് നമ്മളത് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബട്ടൺ ഇടാനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നീ എന്ത് കാണിച്ചാ ബട്ടൺ ഇട്ടിരിക്കാൻ ചിലപ്പോ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് പോലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബട്ടൺ ഇടാനായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബട്ടൺ ഇടണം, അതേപോലെ എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ശ്രമിക്കാം മാം. ഓക്കെ, തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ. തയ്ക്കാത്ത എന്നെ പോലത്തെ മത്സ്യന്മാരാണെങ്കിൽ പഴയ ഷർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, പഴയ ഷർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേട്ടോ. പഴയ ഷർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നോക്ക്, ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടാ. അപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാനാണോ പറഞ്ഞത്? ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് വുഡൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്നാലും നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു ഡൗട്ട്, ഈ വുഡൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ കലണ്ടറിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? അത് സെറ്റാവും. കലണ്ടറിന് അത്രയും മതി. അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ജാതി ബീഡിങ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മള്, മറ്റേ സാധാ കലണ്ടർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മള് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കലണ്ടർ അടിപ്പിക്കുമ്പോ മുകളിൽ ജാതി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പൈപ്പ് വരും, മുകളിലും താഴെ ബീഡിങ് പോലെ. വുഡൻ കിട്ടാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ ഞങ്ങള് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു A4 ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബാക്കി വന്നൊരു ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ആ ചില്ല് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അതില് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഷർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ്. സോ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ അവിടെ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം വീടിന്റെ അടുത്ത് മരപ്പണി ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ 4 കഷ്ടം ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയില് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോവുകയും കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം മാത്രമല്ല കേട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് ഫ്രെയിമുകൾ ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മാം ഈ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലേ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ കിട്ടും. ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് വർക്കിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴേ കടയിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളത് എന്തിനാണ് ആണോ? ഇത് വീട് ട്രിവാൻഡ്രം. ആണോ? വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കടയില്? ആ കുഞ്ഞു ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു പീസുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആലോചിച്ചുള്ളൂ. ഇന്ന് പണിയായി. ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാത്തോണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാത്തത്. നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കാം. മരപ്പണി അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സജീവനെ അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛന്. അപ്പൊ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി 4-5 ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും. കാരണം നമുക്കൊരു 6 വേണം. ഇത് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ആണ്, നോർമൽ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ആണ്. പിന്നെ ലേസ് ഇല്ലേ, ഷൂ ലേസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരെണ്ണം വേണം. പിന്നെ ബട്ടൺ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്രസ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നും 5-6 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ഫ്രെയിം ഒന്ന് പറ്റുമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അമ്മ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ്? അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നോർമൽ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ആണ്. ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ഒരു 4-5 ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്രെയിമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം നോർമൽ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ എന്നത്തേക്ക് നോർമൽ ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ചെയ്യും? ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വേണോ അടുത്ത വീക്ക് വേണോ? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അധികം ലാഗ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടാ. നിങ്ങള് ഓരോരുത്തരും നമ്മള് ഇതിന് പോയില്ലേ, എന്താ പറയാ, ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു രൂപത്തില് നമുക്കത് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാനും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. കാരണം മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വെറുതെ KUPC പോകുന്നതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്, വുഡൻ തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ വരുമ്പോ ചോദിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വുഡൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫ്രെയിമുകൾ. കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം, കാർഡ്ബോർഡ് എല്ലാവരും പറയും കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കനത്തില്, പേപ്പറും തെർമോക്കോള് അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാർഡ്ബോർഡും പറയാറുണ്ട് മിക്കവരും, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല. കാരണം വീട് നിൽക്കില്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. മാം കാർഡ്ബോർഡിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സൈസ് കാർഡ്ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ടണിങ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ. പേപ്പർ റോൾ ചെയ്താൽ നല്ല കട്ടിയാ. എന്താ വിദ്യ? പേപ്പർ റോൾ ചെയ്താൽ നല്ല കട്ടിയാ. അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പേപ്പർ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാതെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്തു. മറ്റേ സ്റ്റിക്ക് ഫയലില്ലേ, സ്റ്റിക്ക് ഫയലിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, പൈപ്പ് പോലത്തെ ബീഡ് ഇതുണ്ട്, അതും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. മാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അത് ചെയ്യാലോ മാം. നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇത്തിരി മടിച്ചായതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആകുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയില്ല, അതിലേ ചെയ്യുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കടയ്ക്കൊന്നും പോവാൻ വയ്യ. വേണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരപ്പണി ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതേപോലത്തെ പീസുകൾ വേസ്റ്റ് വരും. സോ അവർക്കത് എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കത് എളുപ്പമാണ്.
അവർക്കത് അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്ത് തരാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. കുറെ നാൾ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പോളിഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നാളെ റീലെടുക്കും. നമ്മുടെ നോർമൽ ബട്ടറിംഗ് ഫ്രെയിം പോലെ നമുക്ക് മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും ചെയ്യാലോ? നമുക്ക് PVC പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എൽബോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അത് പറയാം, നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു? മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The education of the mentally retarded children is a special problem whose solution needs a certain amount of knowledge. കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അല്ല, അവർക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒട്ടും നോളജ് ഇല്ല. സോ അതിൽ കൂടുതലും ഒരുപാട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും എന്തില്ല, ലേണിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല, അവർക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. മെനി ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലേണിംഗ്. അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ ലേൺ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഇതില്ല. സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവർ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നോർമൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മടിയന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും ലേണിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല, അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ അങ്ങനെ വിടാനും പറ്റൂല. അവർക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അവർക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത്, നമ്മളൊരു ടീച്ചറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പേഷ്യൻസ്. എന്താണ് വേണ്ടത്? പേഷ്യൻസ്. നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ നോക്കാം. ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും. ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി, സാധാരണ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികളെക്കാളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ നീഡ് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ കുട്ടികൾക്കാണ്. ഈ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതേപോലത്തെ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നോർമൽ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ സ്നേഹമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. Then memory and power of determinants is poor. ആ കുട്ടികൾക്ക് മെമ്മറി പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പവർ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. Their ability to understand and comprehend is also unusually poor. ഇവർക്ക് അത് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് നോളജ് കുറവായിരിക്കും, അവർക്ക് ആ എബിലിറ്റി ലേണിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റും. ക്രിയേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റിമെയിൻസ് അറസ്റ്റഡ്. എവിടെയോ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക. സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികളോട് അത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ല മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അവർ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഓരോ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നത്. അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നോക്കുക, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവൻ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മള് സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികളുടെ കേസും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആണ് വിചാരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എപ്പോഴും ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫോണിൽ നോക്കാനായിരിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ കൂടുന്ന പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ. അത് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കേസും മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ബേസിക് മുതൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. So Montessori environment and materials are
ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദീ സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ മോൺസോറി എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം അവർ കാര്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിപ്പിക്കുക. The teacher should deal with these students with a good patience. ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല ക്ഷമ വേണം. നമ്മൾ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പെട്ടെന്ന് ടെമ്പർ ആവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷമയുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ക്യാരക്ടറാണോ നിങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൊറേ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോൾഡായി, ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയില്ല, ഫസ്റ്റ് ഷിവറിങ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, നല്ല ജോളി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ. സത്യം അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല, ചീറ്റൊന്നും പറയാറില്ല. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളത്? നമ്മുടെ എന്താണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട്, കുട്ടികളോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരോട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഷൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും സിമ്പിൾ ആണുള്ള പോർഷൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വിജയിച്ചു. നോക്കും, ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പഴയ ക്യാരക്ടറിനേക്കാളും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളവിടെ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. കോൺഫിഡൻസ് ശരിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും സങ്കടമായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡും മക്കളും അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ കരച്ചിൽ വരും, ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അവരാ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ചങ്കിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കോഴ്സിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട്, ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പണ്ട് ഞാനൊരു അമ്പലത്തിലോ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ പോകില്ല, ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകില്ല, ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ല, എനിക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. 19 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരക്കാത്തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒരു 3.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനകത്തൊരു വീട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകളോട് ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പൊ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് വിഷയമില്ല. ഒക്കെ ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ 3 മക്കളാണ്. 3 ഒരാൾ 9th പഠിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ 10th അമൃത ആയതുകൊണ്ട് 10th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരാൾ 6th പിന്നെ ഒരാൾ LKG ആകുമ്പോൾ അവൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് അവളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, LKG അല്ല പ്ലേ ക്ലാസ്സിലാണ്. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആസ്ട്രോളജർ ആണ്. അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കടലാണല്ലോ അത് പഠിക്കാം, പ്രശ്നമാർഗം അങ്ങനെ കുറെ പഠിക്കും. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ BCom കഴിഞ്ഞ് MCom ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ ബാങ്ക് എക്സാംസ് എഴുതി, പിന്നെ കുറച്ച് മാസം മാത്രം സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, കുറെ PSC അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കും വായിക്കാനും എഴുതാനും മനസ്സിലാക്കാനും, ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അറിയാനും നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലും അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട്, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവരെ പോലെ ഒരു ടീച്ചറെ കിട്ടിയതിലും സന്തോഷം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലല്ലേ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പം എനിക്കൊന്ന് രസ്ന ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കിപ്പോ നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വീട്ടുകാരും പറയോ, ഓ അവക്കിപ്പോ 24 മണിക്കൂറും മൊബൈലും അവരുടെ ക്ലാസ്സും ഫ്രണ്ട്സും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പറയാൻ, ആ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിണങ്ങിയിരുന്നാലും നമ്മൾ ഓടി വന്ന് ആദ്യം ഉമ്മൂന്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഐഷുവിന് മെസ്സേജ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രസ്നയെ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ധന്യ ചേച്ചിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. 1000 ആൾക്കാർ ചുറ്റിനും ഉണ്ട്. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പവറാണ്. ഇത്രയും പേരുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഹലോ വെച്ചാൽ വിളി കേൾക്കാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫാമിലി ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. സത്യം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ക്ഷമ, നമ്മൾ ഈ ഒരു
കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്താ ക്ഷമ. കാരണം നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണോ എടുക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ആദ്യം വരുന്നത്, ക്ഷമ വേണം. സോ നമ്മളുടെ ഞാന് എന്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. അവന് 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ കളിക്കുന്ന മൈൻഡാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒച്ചയെടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കും, ഞാനിത് 2 3 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയെടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അത് ഓർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആകും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എനിക്ക് ഇത് മുറിക്കകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് മാം. മുറിക്കകത്ത് കയറുമ്പോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. മറ്റേ ഹസ്ബൻഡ് മക്കളെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറിയാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ വലിയൊരു സമൂഹം ഉണ്ട് മുറിക്കകത്ത്. അതാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിദ്യാഭ്യാസം തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിയാ. അതാ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇനി അടുത്താണ് മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് സാധാരണ നോർമൽ കുട്ടികളുടെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് വേണം ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെന്റലി റിട്ടേർഡ് ചിൽഡ്രൻസ് മേ ഡിഫർ ഇൻ ദർ സബ്സിക്വന്റ് ഏജസ്. അവർ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മുതിർന്നവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും. സം ഓഫ് ദം ആർ ഓൾഡർ ദാൻ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും മുതിർന്നവരായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ. ബട്ട് ദേ ആർ ടു ബി ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ സോ ആസ് ടു ദേ ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നമ്മളിവിടെ ഇവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത്, മോണ്ടിസോറി റിലേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആണോ, അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ത്രൂ ദേ ആർ ഗ്രോ അപ്പ് ഫിസിക്കലി, ദർ മെന്റൽ ഏജ് ഇസ് വെരി ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് വലിയ ശരീരവും വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ, നമ്മളുടെ 3 to 6 years കുട്ടികളുടെ, 6 ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, 2 to 3 years കുട്ടികളുടെ അത്രയും ആ ഒരു മെന്റൽ ഏജ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കും. നമ്മൾ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഞാൻ പറയാറില്ലേ, അമ്മമാരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മദർ ആയിട്ടാണ്. സോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അവൻ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ക്ഷമ, നമ്മൾ ആ വീണ്ടും 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 ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ ശരിക്കും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ അത് അവർ മറന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. അവരത് ചെയ്ത് പഠിച്ചല്ലോ, എത്ര നാൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരത് ചെയ്ത് പഠിച്ചല്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. The mentally retarded children should be given suitable and proper physical and mental activity so that they are may frequently get opportunity to achieve and vigilant. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വിജിലന്റ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് നമുക്ക് മിക്ക ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് നോർമൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹെൽത്തും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവർ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവരെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഒരു മാസമൊക്കെ ചെയ്താലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ക്ഷമ വേണം. മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ്, മെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. പീരിയോഡിക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നോർമൽ
അതെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പീരിയോഡിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കഴിക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ ഡോസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കുട്ടി സാധാരണ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള കുട്ടി, അവൻ സാധാരണ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവൻ ഈ ഒരു ടീമിലേക്ക് ചെന്ന്, ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ വളരെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവന്റെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. ആ പാരന്റ് പറയുമ്പോ ആ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തോട് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു കുട്ടികള് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങള് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷം വരും. അതേപോലെ ഇത്രയും നാളും എന്റെ മോൻ ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് മകൻ എന്തൊക്കെയോ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ മുഖത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവനും ഹാപ്പിയാണ്. ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു 4 o'clock ആവുമ്പോഴാണ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് അവൻ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ പാസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ബോർഡ് നോക്കി, വണ്ടിയുടെ ബോർഡിൽ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി അവന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പോണേന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കൽ ചെക്കപ്പ്, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക്. ഡോക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ക്യാമ്പ് പോലെ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക് പോലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പീരിയോഡിക്കലി ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആസ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻസ് നീഡഡ് നോട്ട് ഓൺലി കോഗ്നിറ്റീവ് സപ്പോർട്ട്, നമ്മൾ വിജ്ഞാനപരമായ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല, ബട്ട് ഓൾസോ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. കാരണം അവർ മെന്റലി റിട്ടേൺഡ് ആണ്, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ പീരിയോഡിക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക് മേ ബി ഓർഗനൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് സാധാരണ നോർമൽ സ്കൂളിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, ദേ ആർ അവോയ്ഡിങ്, ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് അവോയ്ഡ്. അതൊരു വിഷമം അവരുടെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ കുട്ടി, നോർമൽ സ്കൂളല്ല. ഇടപഴകുമ്പോ അവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി? എന്താണ് ഗ്രാജുവലി ഇവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ലേ ചോദിക്കാണ്. നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിച്ച കേസസ് ഇല്ലേ ചോദിക്കായിരുന്നു മാം. ഒരുപാടാ. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ സീനിയർ ആണ്, വരും ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണവും തടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ചേട്ടനാണ്. പക്ഷേ ആ സ്കൂളിലെ മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാര്, ഏജിലായിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാര് ഈ ചെക്കനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും, കളിയാക്കും. അതേപോലെ എന്താണ് പാന്റിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വള്ളി കെട്ടിയിട്ട് കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വാല് പോലെ. അത് അറിഞ്ഞൂടാ, അതിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. ഞാൻ പോയിട്ട് ടീച്ചറോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, മിസ്സേ വരും ചേട്ടൻ അവിടെ എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും കൂടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. അതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യജീവി, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ആരെങ്കിലും ചില കുരുത്തക്കേടുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പോയി പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ആള് എപ്പോഴും ആരുമില്ല കൂട്ടിന്. ആ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രവും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വെല്ലുവിളിയുള്ള ഒരാളുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പോകുന്നു. അവിടെ കുറെ നേരം ഇരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊപ്പം പോയി കളിക്കും. ചെറിയ പിള്ളേർ 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം പോയി കളിക്കും. അപ്പോ അത് അവരോടൊക്കെ പോയി കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. പക്ഷെ മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട്, എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ല, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികള് മനസ്സിലായില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാവും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അല്ലേ മാം? സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ്. അതാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലെക്ചർ നോട്ട്സോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മളിവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരില് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ബഡ്സ് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബഡ് സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഇതുപോലെ മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോ ഒരു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അവനെ കണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല, മെന്റലി ഡിസേബിൾ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത്, അപ്പൊ ഇവനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവനെ പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവൻ ഒറ്റ വായിലേക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവൻ നമ്മൾ ഓടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പിറകെ ഓടും. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇവൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാ ഇവൻ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അന്ന് ഈ ബഡ്സ് സ്കൂൾ ഇപ്പം നടത്തുന്ന കൊച്ചിനെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളാ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ റീയൂണിയനൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അവള് ആ സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്കൂളില് അവള് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോ ഈ രഞ്ജിത്ത് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, എടി രഞ്ജിത്തല്ലേ അത് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയില്, ഇപ്പോഴും അവന് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആന്നടി ആ രഞ്ജിത്താണ് ഇത്, ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിലുണ്ട്, അവൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, നോർമൽ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അവർ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കും. മറ്റേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ. അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാണ്, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവര് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ. ശരിയാണ്. കാരണം നോർമൽ സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെയാണ്. നമ്മളൊരു വേറൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവിനെ പോലെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ മാം അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അവരെയും അതിന്റെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അവരെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിലില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമല്ലോ മാം, അതാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് എന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയും ഇതുപോലെ ഇത്തിരി വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവൻ വരുമ്പോന്ന് വെച്ചാലേ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ. അവൻ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക. അവൻ ചിലപ്പോ ഉന്തുക തള്ളുക പെട്ടെന്നായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അവൻ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പേടി പോലെ ഒരു ഫീല് വരും. അവൻ എന്താവും ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവനിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ സ്കൂളിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഫുട്ബോളിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് വരെ അവനിപ്പോ പോയി വന്നു പറഞ്ഞു. എടാ നമ്മളെ നിങ്ങളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടാണ്. നോർമലായിട്ട് അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനാ ഇതിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് അവന്റെ കൈയൊന്നും നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ വീണതായിരിക്കും. അവനപ്പുറത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കുട്ടി നിൽക്കുന്ന കാര്യം, അവൻ അറിയാണ്ട് വീണതായിരിക്കും. ശരിക്കും അവന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല. അവനത് അവന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് പോകുന്നില്ല, അപ്പുറത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മാം. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു അമ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര എല്ലാവരും തല്ലു അത്രേ. അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തല്ലുകൊണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. അമ്മനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൗത്തടിക്കുക, അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കുട്ടീന്റെ മേലെ ദേഷ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ തല്ലി. അതിന് അവന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടീനൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമായി മാം. അതായത് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാതെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാം. ഒത്തിരി സങ്കടമായി അത് കണ്ടപ്പോ. എന്താണ് ആ പാരന്റ്സിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നമ്മുടെ മക്കൾക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും കൈവിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവരൊപ്പം നിൽക്കില്ലേ? ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ, നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാ ഞാൻ പറയണത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും വരുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോർമൽ കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളാം. അതായത് നോർമൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ. അതായത് സെപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. ഓക്കെ, അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് അവോയ്ഡ് തോന്നാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വരംചാന്റെ കാര്യം, അത് നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. നോർമൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്, ഗവൺമെന്റ് സ്കീമാണ്. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വരംചേട്ടന് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കളിച്ചു നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. കളിച്ചു നടക്കാനാണ് ആൾക്ക് ഇഷ്ടം.
സോ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു വനജേട്ടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതുണ്ടായാണ്, സ്വഭാവത്തിലും ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ടായാണ്. അപ്പൊ ആളിപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്പലത്തിലൊരു ഉത്സവം, അമ്പല പറമ്പില്. അപ്പൊ ഒരു പാട്ടിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോ ആള് നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നു, നല്ല സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ നോർമൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ മാറ്റം ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നോർമൽ സ്കൂളില് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? മീൻസ് നോർമലായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം ഡേറ്റ് നാളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. Feeling of being avoided. As they are educated in normal school environment, the children have a tendency to fool them and class them. അവരെ കളിയാക്കാനും അതേപോലെ ഫോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ the teachers should see to this. ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പെടാണെങ്കിൽ avoid any such attempt because it would be psychologically affect them adversely. ഈ കുട്ടികളെ സൈക്കോളജിക്കലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും, ബാഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ ചേട്ടന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. കാരണം ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഞാൻ വേഗം ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന്മാര് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഭയങ്കര വയലൻസ് ആയിരുന്നു അവര്, എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി. കുറെ ചേട്ടന്മാര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും മിഠായി കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ചേട്ടന് വരും ചേട്ടന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് എല്ലാ കുട്ടികളും സാധാരണയായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പോകും, എന്നാൽ പോലും ഈ ഇന്റർവെൽ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം വെറുതെ നിൽക്കാനും എനിക്കിഷ്ടം. ഇത് അവിടെ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ഒക്കെ ചെയ്യും, അതെന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ വെൽഫെയർ സർവീസ് ഫോർ നോർമൽ ചിൽഡ്രൻസ്. അതേപോലെ നമുക്ക് നോർമൽ ചിൽഡ്രൻസ് എന്തെല്ലാം വെൽഫെയർ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗീവ് ദ അണ്ടർ performing and disabled children complementary education programs are to be imagined for them. The normal children do require special care for their development in Montessori education fulfilled through individual attention. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പം സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമാണ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചിങ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അല്ല, സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റില് നമുക്ക് ഈ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ലവ്, സിമ്പതി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലവ്, ഇഷ്ടം ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കോപ്പറേഷൻ വന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ ഒരു സിലബസ് പഠിക്കുന്ന നോർമൽ കുട്ടികൾക്കും ഇതേ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ലേ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതേപോലെ ആവില്ലേ അവരുടെ ഭാവിയില്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കുട്ടികളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള, നല്ല എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും നന്നാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ്, 3 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഈ പഠിക്കാൻ തീരെ മുന്നോട്ട് വരാത്ത കുട്ടികളെ നമുക്ക് അടിച്ചൊക്കെ നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മക്കളെ അങ്ങനെ തീരെ നമ്മളെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാ വരിക? നമ്മൾ ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ 3 to 6 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയും ഭയങ്കര വികൃതിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീവിയേറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ്.
ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 10 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ മോൺസോറി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 കുട്ടികളിൽ 9 പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ 10ാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശീലിക്കും. നിങ്ങള് ഈ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ സെഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ മാറ്റുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് ഡീവിയേറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസ്, അവര് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോർമൽ ചൈൽഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേജ് മറിച്ചിട്ട് സിലബസ് ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി, കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ മതി. അപ്പൊ അവരും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്നില്ലേ മക്കളെ, നമ്മൾ മക്കളെ ചീത്ത പറയാതെ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്താലോ, ഈ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഗെയിം കളിച്ചാലോ അമ്മയും കൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവൂടാ. അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊപ്പം കളിക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും, മടിയൊന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, മോളിപ്പോ രാത്രിയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയേർഡായിരിക്കും, 8 വരെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ മോള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ രാത്രി ഞാൻ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ പറയും ഒളിച്ചെളി കളിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭയങ്കര വിഷമാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഒപ്പം ഒരു ഗെയിമെങ്കിലും കളിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് കളിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ആള് കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഇതേപോലെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്കാവും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് വരുന്ന വരെയും അവിടെ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും, അച്ഛനെ കാണാനും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് കുറച്ച് കരഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം പറയുന്നത് മോൾക്ക് ടൈം ആവും അപ്പൊ വരാ, കളിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, അതാണ് പോളിസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങിച്ചെടുന്ന് അവരുടെ പോലെ തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏജ്ഡ് ആവുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏജ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായി നമുക്ക് തോന്നില്ല, എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അങ്ങനെ. ഞാൻ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം പോയി പറമ്പിൽ പോയി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അവരുടെ ഒപ്പം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കും ആ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും യങ് തന്നെ തോന്നും. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഏജ്ഡായല്ലോ, 2 മക്കളുടെ അമ്മയായല്ലോ എന്നൊന്നും തോന്നില്ല, അങ്ങനെ തോന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കാൻ, അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജോളി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഓൺ ചെയ്യല്ല. ഞാനുണ്ട് മാം. ഹലോ മാം. യെസ് മാം. ഹായ് മാം, ഞാനും എന്റെ മക്കളും കൂട്ടുകാരാണ് മാം. ഞാനും വയസ്സുണ്ടെന്നുള്ള മക്കളെ ഞാനും ഭയങ്കര കൂട്ടാ, എന്നോട് ഭയങ്കര എന്റെ പേര് കൺമണി. ഹലോ മാം. എന്റെ പേര് നിഷ. നിഷാലെ, ഓക്കെ, നിഷയുടെ കത്തത് ജോളി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ രേഷ്മ. ചെന്നൈയിലോട്ടെങ്ങാനും ഞാൻ മുനിഷ. ഫ്ലാറ്റിലോട്ടൊക്കെ വരാനും കാണാനും ഉറപ്പായിട്ടും വരാം ചെന്നൈയിലേക്ക്. റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാതെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷന്റെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ലൈവ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വരണം, കാണാം. പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ, ലൈവ് അല്ല, സോറി ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ല, അല്ലാതെ നോർമൽ ക്ലാസ് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ പേര് ഷംന.
ഓക്കേടാ. മാഡം ഹലോ. ഹലോ. എന്റെ പേര് സജന. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ജമ്മുവിലാണ്, വീട് കാസർഗോഡ്. ആണോ? ഇത്രയും ദൂരം നിന്നാണല്ലേ ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്? ജമ്മുന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാ മാഡം ഇവിടെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുളിച്ച് ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ കുളിച്ചു. തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് മാഡം. ഇന്ന് 2 പേര് ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ മാം, ഞാൻ ഉമ്മു ഹബീബ. ഹലോ, ഞാൻ ജസ്ല, വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി. മുഫീദ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാമറ മാക്സിമം ഓൺ ചെയ്ത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിക്കാനൊക്കെ നോക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള മടിയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നൗഫല കാണാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേടാ. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓണാക്കി ആളുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എവിടെ വെച്ചാ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കൂട്ടോ. നമ്മള് ചില സൗണ്ടും ആളുടെ ആ ഒരു ഇതും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കൂല. ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിനെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ കാണും. മാം, എന്റെ സ്വന്തം വീട് ചെറായിലാണ്. എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് ഇരിങ്ങാലക്കുട പടിയൂരിലാണ്. ചെറായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ്. അടുത്തല്ലേ ചെറായി? പിന്നെ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ മുണ്ടുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എന്റെ അനിയത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കേടാ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? മാം, സൈൻ ഔട്ട് ജസ്ന. ഓക്കേടാ, പറഞ്ഞു. I am from Wayanad, Sultan Bathery. A thought of the day for school is a short motivational quote or reflection that can inspire students to learn and grow. Thank you everyone for this wonderful class teacher, Abarna ma'am. I love your class teacher. Thank you ma'am and my dearest friends. Okay, thank you all.